हेलो स्टूडेंट्स, माई सैल्फ जतिंदर सिंह, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल करमगढ़। अज आप जो चैप्टर करन जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4 हीट। 7th क्लास का टॉपिक आप शुरू करन जा रहे हैं। हीट मीनस ताप। तो इस चैप्टर के असी की कुछ पढ़ांगे या की कुछ सीखांगे, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के जो थर्मामीटर्स ने वो बारे पता करांगे। तो सब तो पहला देखो ये थोड़ा स्टार्टिंग के दस्या गया है जो कॉटन क्लॉथ्स ने वो प्लांट फाइबर तो बने होंगे ने। इस तरह असी जो ਵੱਖ-ਵੱਖ मौसम है साडा वो किस तरह के असी कपड़े पाने भी इन समर की गल करिए तो असी कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं, बट जो विंटर की गल करते हैं तो असी वूलन क्लॉथ्स में वियर करते हैं, मतलब ऊनी कपड़े असी पाने। तो इस अगे दो शब्द लिखे ने हॉट एंड कोल्ड। तुसी चंगी तरह जानो हॉट मीनस गर्म, कोल्ड मीनस ठंडा। तो सानू किमें पता लगता है कोई चीज़ हॉट है या कोई चीज़ गर्म है। जिस तरह से दस्या गया है कुछ टिक असी टेबल फिल करना है। आइसक्रीम साढ़े कोले कोल्ड दे विच असी टिक करांगे। स्पून इन अ टी कप इट इज़ अ वार्म हॉट। तो फ्रूट जूस असी कोल्ड यूज़ करते हैं। हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन इट्स अ हॉट। तो ये सानू किमें पता लगता है कोई वस्तु हॉट है या कोई की है गर्म है। तो वो ਵੱਖ-ਵੱਖ मैथड्स ने असी टच करके जो उसको देख सकते हैं, पर हर वे दे नाल असी उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि जिस नाल साडी स्किन भी है जी डैमेज हो सकती है। तो सानू किमें पता लगता है देखो वो बारे असी अगे पढ़ांगे। इस तरह ये एक्टिविटी तुहानू 4.1 गिवन है भी ए है जिहड़ा ये 3 मग्स लेते हैं। ए दे विच इन्हां ने की पाया जी कोल्ड वाटर पाया, इस दे विच हॉट वाटर पाया। तो जो असी इस दे विच अपना हैंड ये पाने आपां तो असीं देखते हैं भी वाटर दे विच तो सानूं फील होंदा है, महसूस होंदा है भी ये पानी हॉट है या कोल्ड है। उस तो बाद दोनों अपने हैंड्स नूं इक्को दम निकाल के सी जो मॉडरेट वाटर है उस दे विच पा के देखो तो तुहानूं पता लग जाता है कि किहड़ा पानी गर्म है किहड़ा ठंडा है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपां खुद करनी है। उस तो बाद हुण कि ये मैथड सही है कि असीं हरेक चीज़ नूं टच करके पता लगा लीए कोई मैथड है जिहड़ा हॉट है या कोई ऑब्जैक्ट कोल्ड है। तो वो असी की देखते हैं देखो दैन हाउ डू वी फाइंड आउट वॉट ऑब्जैक्ट इज़ रियली। तो ये सानू किमें पता लगता है कि ऑब्जैक्ट है वो हॉट है। तो ये असी देखते हैं तो सानू बॉडी के टैंपरेचर तो पता लगता है कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है या कितनी हॉट है। तो ये सानू किया गया द रिलायबल मैजर ऑफ द हॉटनैस ऑफ द ऑब्जैक्ट इज़ इट्स टैंपरेचर। टैंपरेचर में असी मेजर कि करते हैं थर्मामीटर नाल। ये तुसी बड़ा याद रखना है भी थर्मामीटर नाल असी टैंपरेचर में मेजर करते हैं। हुण अगला टॉपिक है जो मैजरिंग ऑफ टैंपरेचर है जिहदे विच सानू ये वाला जो दिखाया गया है ये देखने की कोशिश करनी है। मैं तुहानूं थोड़ी स्क्रीन पर दिखाना। दिस इज अ थर्मामीटर। ये थर्मामीटर तुहानूं दिखाया गया है इट्स अ क्लीनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। क्लीनिकल थर्मामीटर्स तुहानूं दिखाया गया है। ये तुसी देखते हो स्केल भी गिवन है, एवरीथिंग इज़ विजिबल। तो ये जो है इनू असी यूज़ करते हैं कहदे लई टैंपरेचर में मेजर करने, साडे बॉडी के टैंपरेचर में मेजर करनी। तो ये तुसी जो मेन चीज़ सीखनी है वो सीखनी है जो ये वाली चीज़ है इट इज़ कॉल्ड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। तो इसनों असी जो लॉन्ग ट्यूब तो बाद इनू असी बल्ब कहने एट एंड वन एंड ते बल्ब होंदा है। हुण ये बल्ब दे विच किहड़ी मटीरियल किहड़ी जो मैटल भरी होंदी है इट इज़ अ मरकरी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है भी इस बल्ब दे विच की भरिया होंदा है। तो मरकरी भरी होंदी है। इस दे विच बड़ी शाइनिंग जिहा कलर होंदा है, शाइनिंग थ्रैड की तरह एक धागे की तरह नाले का कलर असीं इसनूं देख सकते हैं मरकरी होंदी है। तो एक ये तुसी याद रखना है भी इत्थे ना इहदे किंक होंदी है। किंक मीन जिवें बल जे होंदे ने ते बल्ब दे कोले ताकि मरकरी की जो टैंपरेचर आई होंदा इक्को लख जल्दी नीचे ना डिगे। तो इसनूं असीं यूज़ करते हैं अपनी बॉडी का टैंपरेचर मेजर करने लई। तो जिस तरह असीं कहा साडी बॉडी का असीं टैंपरेचर किहदे नाल यूज़ करते किहदे नाल मेजर करते हैं क्लीनिकल थर्मामीटर्स दे नाल। तो ये तुसी देखिया भी साडी बॉडी का कितना टैंपरेचर होंदा है वो आप अगे जाके देखते हैं। आलमोस्ट 37 डिग्री जो है वो टैंपरेचर साडी बॉडी का। अगे देखते हैं आप अगे आप नोट कर रहे हैं भी इसकी जो रेंज है क्लीनिकल थर्मामीटर की ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है। इसकी रेंज है 35 टू 42 डिग्री सैल्सीयस। तो जो थर्मामीटर है उसकी रेंज कितनी होंगी है 35 डिग्री सैल्सीयस तो लैके 42 डिग्री सैल्सीयस तक। ये क्वेश्चन की है अपने को अक्सर ही एग्जाम के पूछा जाता है। तो इस तो बाद ये सानू पता है कि किस तरह से टैंपरेचर को मेजर करना है। एक ये वाला बड़ा याद रखना है भी जो नॉर्मल टैंपरेचर है ह्यूमन बॉडी का असी आलमोस्ट 37 डिग्री सैल्सीयस ही मानते हाँ। तो इसनूं तुसीं लैके चलना है। तो इस तो बाद असी क्लीनिकल थर्मामीटर्स के बारे पढ़िया। हुण असी एक होर थर्मामीटर के बारे पढ़न जा रहे हैं दैट इज़ अ लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर्स के की है वो असी देखते हैं भी ये आम तौर पर साइज़ विच
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਟ ਰੇਂਜਸ ਫਰੋਮ -10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੂ 110 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 110 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ KINK ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਕਿੰਕ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ ਮੈਜਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਕਿੰਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਦਾ ਮਰਕਰੀ ਲੈਵਲ ਫਰੋਮ ਫਾਲਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਇਟਸ ਔਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਰੀ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4.6 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਲੈਤੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈਤੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸ ਨਾਲ ਮੋਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪੱਗ ਪਿੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪਿੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਟੂ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੌਟਰ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਕੋਲਡਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੂਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਸਪੂਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਂਡ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਂਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵਿਚ ਅਲਾਓ ਦਾ ਹੀਟ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਇਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਹੀਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਆ ਗਿਆ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਹੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਦਾ ਹੀਟ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੈਮ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਆ ਜੂਗੀ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਹੀਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਊਂਡ ਫਲਾਸਕ। ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਫਲਾਸਕ ਲੈਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ KMnO4 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣਾ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਲਈ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਏਅਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਬਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾ, ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਥਲ ਹਵਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਲ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਜਲ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੇ ਟਾਈਮ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਹੌਟਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੂਲ ਏਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੀ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂਵਾਰਡਸ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਲ ਏਅਰ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਟ ਏਅਰ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੀ ਟੂ ਅਰਥ, ਜਾਂ ਫਰੋਮ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੀ ਟੂ ਲੈਂਡ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਲਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਏਅਰ ਇਟ ਰਾਈਜ਼ਸ ਅਪ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅ ਕੂਲ ਏਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂਵਾਰਡਸ ਦਾ ਸੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਕੀ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਟੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਏਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਆ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਏਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਹੌਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਰੇਡੀਏਟ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤਾਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਉਸ ਦਾ ਹੀਟ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਲੋਥਸ ਵੀ ਵੀਅਰ ਇਨ ਸਮਰ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ। ਸਮਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਯੂਟੈਂਸਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1.5 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਵਾਈਟ ਵਨ। ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਇਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਵੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਵੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਡਾਰਕ ਕਲਰਸ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਕਲੋਥਸ reflect most of the light falls on them and therefore feel more comfortable wearing in summer। ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਲਰਸ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਕਲਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਥਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੂਲਨ ਕਲੋਥਸ ਨੇ ਕੀਪਸ ਅਸ ਵਾਰਮ ਇਨ ਵਿੰਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਾਰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੂਲਨ ਕਲੌਥਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹੀਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੂਲਨ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫੀਲ ਵਾਰਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੂਲਨ ਕਲੌਥਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।